Namaste students. Today we move on to the next topic, that is the objectives of auditing. The auditing may be divided, objectives of the auditing may be divided into two types, that is primary objectives and the secondary objectives. The primary objectives are: first one, to find out or examine the accuracy of the books of the account, and second one, to express opinion on the financial statement. And the secondary objectives, that is detection and prevention of the errors and detection and prevention of the frauds. Yes, same way this one, another one chart, that is the objectives of the auditing, that is primary and the secondary objectives. Primary objectives are promoting the efficiency and the promoting the accuracy, and the secondary objectives are detection of errors and detection of frauds. Yes, detection of errors may be divided into three types: clerical errors, compensating errors, and errors of principles. Princi- and once again, clerical errors may be divided into two types: errors of omission and errors of commission. Next one, detection of frauds. Detection of frauds may be once again divided into three types: misuse of cash, exploitation of the goods, and manipulation of accounts. Next, we move on to the theory related to the objectives of the auditing. Yes, objectives are basically concerned with the verifying whether the account exhibit true and fair view of the business. ಅಂದರೆ ಆಡಿಟರ್ನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅವನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಅವರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಆಡಿಟರ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. The primary objective is that to find he must find out whether the account exhibit true and fair view of the statement of affairs of the business. That means he must check whether that accounting transactions or financial balance sheet shows is it correct, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ದ auditors are appointed by the shareholders, not the directors. So now the auditor must report to the shareholders and not to the directors. And he must then he must identify is it that transactions are correctly recorded or not, whether that certain procedures and policies, practices, etc. are followed or not. Then he must also identify whether that statutory requirements fulfilled or not. These are the objectives of the primary objectives. Once again, primary objective ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಅಮೌಂಟು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ objectives or primary objectives of the auditor. Next, we move on to the secondary objectives. The secondary objectives are that is the detection and prevention of the errors. First one, detection and prevention of the errors. First, we understand what do you mean by the errors. Yes, errors means mistakes committed, that is mistake committed unintentionally. Mistakes committed unintentionally. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. That is different types of mistakes are there. That is errors of omission. Errors of omission means that is errors which arises on account of transactions into being
recorded in the books of accounts either wholly or partially. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಹೋಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕಾಗಿ ಮರೆತು ಹೋಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್. ಪಾರ್ಷಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಷಲ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ಒಮಿಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ totally omitted, then will not affected the trial balance. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. But whole that omission we can't identify easily because both the entries are not recorded in the books of account. That entry errors we call it as a errors of omission. Then errors of commission, when incorrect entries are made in the books of account either wholly partially. ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಒಮಿಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒಮಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡದಿರೋದು ಒಮಿಷನ್. ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ರಾಂಗ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, compensating errors. Compensating errors means when two or more mistakes are committed and which counterbalance, two or more mistake committed and counterbalance each other. ಈಗ 100 ರೂಪೀಸ್ ಡೆಬಿಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, 100 ರೂಪೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದರೆ ಆಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ರೂಪೀಸ್ನ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗೇನಾಯಿತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೇಮ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಬಿಟಿಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನಾವು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ದೇ ಪುಟ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಅಕೌಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಡೆಬಿಟಿಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಎನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗೇನಾಯಿತು, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಡೆಬಿಟಿಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವರು ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸು ಸೇಲ್ ಆದದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೆ ಕೂಡ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಆಗಿ ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ದೆನ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, these are the errors committed by not properly following the accounting principles. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆಗುವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Next one, clerical errors. A clerical errors is one in which arises on account of ignorance, carelessness, negligence, etc.
ಕ್ಲಾರಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕ್ಲಾರಿಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಆಗ ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್. Next points I will explain in the next class.